That is that major. question, hospital to Hospitality. 3 to 4,000 tourists ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So whatever you want to have, you first manifest it. Why you are spending 8 to 9 lakhs for gardens? ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ. No, it's not like that. Hi everyone and welcome to Our Balcony Garden. This is Purnima Prajwal Shetty, the founder of Our Balcony Garden. Today we are super excited to talk about one such hotel that we did, that is Hotel Pumirai, that is in none other but the place Honavara, which is also known as the untouched heaven. So today I have among with us Dr. Ranganath and Dr. Vinayak. So welcome. There's another person, he's not here with us today. He is busy because he's a doctor. That's something. And these are the guys, I can say that the doctors turned hotelier. Everyone wants to know about what Hotel Pumira is all about. So 1 hour is called untouched heaven. So we have very good beach friends, and in this side there is Western Ghats, but still there is no very good facility for the tourists. So we wanted to create a hotel which has features of both. Means if you go to big cities like Bangalore and all, there you will get a corporate hotels. So for resort you need to go to the interior part like forest area and all, but in the city like 1 hour, so we with the limited available space, so we wanted to give both kind of facilities. So I think as a customer, like if somebody walks into Pumira, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, so major thing ಏನಿರುತ್ತೆ, I have not seen any hotel in Honavara which has corporate facility. So ಆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ is what the main motto about it, right? Yes, the question comes that why you turn hospital to ಹೌದು, that is that major. question, hospital to Hospitality. Hospital to hospitality. See, this is a small city but very attractive one. So last ಒಂದು 6 to 8 years ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅರೌಂಡ್ 3 to 4,000 ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ, ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅನಿಸಿತ್ತು ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ AC ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 to 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ಸ್. ಓಪನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗಾಗಿ, ಪೂಲ್ ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. 2 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿ 2, 3, 4 ಅವರ್ಸ್, ಇವನ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸಹ 2, 3, 4 ಅವರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಾಗ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ಸೋ. So usually they say you should have a like-mindedness to have a project like this ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸೊ 1+1+1 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1 only, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ only. So the thing is, we should have different thinking, but at the end of the day there should be acceptance. Everybody should accept one solution. Which one is best? Then only 1+1+1 becomes 3. ಸೊ ಆಲ್ 3 ನಮ್ಮದು 3 ಜನದ ಮೈಂಡ್, ನಾನು ಒಂಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವರು ಒಂಥರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಯಾರ್ದು ಒಬ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಹಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. So because of that only we are able to complete this project in 2 years in a small city like 1 hour. Because here getting a labor and getting the facility, infrastructure, everything is so difficult, but within 2 years we finished this project. As you said that, all three of you had different thinking, but at the end what happened was when everybody decided, ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. A 2-year plan finished at a proper 2 year. What were the hurdles? I think everybody sees the good side. One thing I want to tell you. So quarrels
before decision only. Hmm. So once decisions took, so we never quarreled. That's the bonding in between us. So whatever decisions, once la decisions ಆದಮೇಲೆ but decisions it may we took around 8 days, 10 days, 3 hours, 4 hours. ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ವಾದ ವಿವಾದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಇದೇ ಕಲರ್ ಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲ, ವೈ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ 8 to 9 lakhs ಫಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಸೊ ಮೆನಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇದು ನಂಗೆ ಬಂತು. no, it's not like that. See, it's just I give an example. So once convinced, so we need. No, I will put it's a very super point. So once we decided, sir, we need. So ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್, ನೋ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. Definitely, I would thank Sudhir sir because he's the one who got me in touch with you both, and you got in touch with us and selected us for your hotel. So ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಒ ಬಿ ಜಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 4-5 ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಾವು ತುಂಬ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದವರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಿಡಗಳು ಇರೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಾಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಪೂರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಪಾಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಗಿಡಗಳಾಗಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪಟ ಬಂದರು, ಹೊರಗಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ವಿತಿನ್ 1 day ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ತಂದರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ನಮಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಪಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಇನ್ನೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಇಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಸೈಡೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿರೋ 4 ಪಾಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮುಂದಿರೋ ಪಾಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಈ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದಿಬ್ಬರು ಗಾರ್ಡನರು, MSc ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿರೋರು ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಊಟಕ್ಕೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋದು. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸಿದ್ರಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚಾಯ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಲರ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪಾಟ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಬೌಟ್ ಬಜೆಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಅನಿಸಿದ್ರು ಸಹ 100% ಬಜೆಟ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್. ಈಗ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ, ಯಾವುದೋ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಇದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಒನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು 3Dಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3Dಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಮು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರೂ ಇನ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 days ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 3 days ಅಂತಂದಾಗ 4-5 days 6 days ಆರು ಒಂದು ಹಿಂಗಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು, ಇವ್ರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಓಪನಿಂಗ್ 4 hours ಮೊದಲು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ಗಿಂತ 2 ದಿವಸ ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. Anything for an upcoming entrepreneur or upcoming person who wants to get into the line also, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾತು? Actually, I am a firm believer of manifestation. So whatever you want to have, you first manifest it. You should have a visual thoughts about that. So you daily visualize that things, definitely. So you'll get 100% result. ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದು ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೌ ಯು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು 100% ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎನಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಸೈಡ್. So I think thank you Vinayak sir and thank you Rangnath sir for being with us, and also thank to Vinod sir. Yes, thank you. For giving us that opportunity. So if you are in Honavar, the untouched heaven, so please do come to Hotel Pumirai and visit this place. It's come beautifully and you will love the stay, you will love the people,
the kind of hospitality they are going to give you, the kind of food they are going to give you. So till then, do subscribe us, do watch us. We'll be coming up with some more exciting pictures, images, videos about this hotel. Thank you everyone. Bye bye.